هاني الماتش ديال اليوم كان بزاف مشكل. انا مشكل هذا ماشي بزاف. غابون كومون دي لا بانتير ديال غابون. le Maroc le lion ديال Atlas donc ماشي بال donc كان مصيبه هنايا. يعني مستحيل انه تشاهد مباراة للمنتخب المغربي تكون المباراة مملة. اي نعم، دائما المنتخب المغربي يا اخي يمتع وهو يستمتع. يا اخي 4 اهداف على الجابون. منتخب خلص يعني ما يحتاج. هو خرج من مرحلة اثبات نفسه انه منتخب عالمي. لا، هو عالمي. المنتخب المغربي منتخب عالمي يا اخي، مو منتخب قاري يعني اقوى منتخب بقاره معينه بافريقيا. لا، هو منتخب عالمي. يا اخي ابراهيم دياز يسجل ويبصم على اول اهدافه مع المنتخب المغربي. يا اخي متعه. هذا المنتخب ما يريد يدخل مباراه اذا ما كانت الجماهير كلها راضيه على ادائه. يعطيك متعه، تستمتع وياه. مستحيل اشوف مباراه المنتخب المغربي ممله. عالمي. اتحداك تجيب لي حارس في افريقيا او حارس اصلا انت شفته يقدر يعمل كم التصديات والرياكشن السريع ده بنفس البراعه والتالق اللي بيعمله ياسين بونو. ما شاء الله. وما تنساش تعمل اكسبلور عشان لازم الناس كلها تعرف ان ياسين بونو احد افضل الحراس في تاريخ افريقيا. على الجميع ان يحذر من اسود الاطلس ومن هذا الثلاثي المرعب. مش بس الثلاثي ده، ولكن ما شاء الله منتخب المغرب كله نجوم كبار ولاعيبه شكلها كده حالفه انها ما تطلعش كاس افريقيا اللي جاي بره المغرب. وما تعرفش في منتخب المغرب النهارده بيفوز على الجابون 4-1. خليني اقول لك ان في اول 45 دقيقه كان في 4 ضربات جزاء لمنتخب الجابون ومنتخب المغرب. منتخب المغرب جاله ضربتين جزاء سجلهم حكيم زياش الاثنين. الاولى كمان بطريقه بانينكا حلوه جدا بصراحه. اما ضربتين جزاء الجابون شاطهم اوباميانج عشان يسجل واحده ويضيع واحده. طبعا مش محتاج اقول لك ان لو فاتك اي حاجه من ملخصات المباريات او اهدافها هتقدر تتفرج عليها من اللينك اللي في البايو. يجي بقى الهدف ابراهيم دياز اليوم مع منتخب المغرب ضد الجابون. الهدف اللي سجله ابراهيم دياز بفينش حلو جدا بعد مجهود مفيش احلى ولا اروع من كده من عبد الصمد الزلزولي. بهدفين زياش النهارده بيصبح حكيم زياش رابع اكتر لاعب سجل اهداف تاريخ منتخب المغرب برصيد 25 هدف، يتساوى مع ايوب الكعبي بعد هدف ايوب الكعبي النهارده. برضه الاثنين بيفصلهم هدفين بس عن تاني ترتيب الهدافين. اما هدف ابراهيم دياز النهارده وصله المساهمه التهديفيه الثالثه في اخر 3 مباريات. هدف واسيستين هم حاصل ال3 مباريات لابراهيم دياز مع المغرب. منتخب المغرب اجمالا بقى في اخر مباراتين مسجل 10 اهداف. ما شاء الله. ودايما ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا المغربي. Non les gars, le Maroc c'est fort les gars, on dirait vous avez une équipe de fou quand même les gars. Vraiment, vous avez une équipe de zinzin. Vraiment, la première mi-temps, j'ai pas regardé, mais je me suis renseigné tout ça. On m'a dit que le match il était un peu serré, etc. Mais en deuxième mi-temps, on m'a dit vous les avez écrasés, c'était une singerie. Et vraiment, je vous dis la vérité, hein, vous avez une génération de fou les gars. Vraiment, l'équipe nationale du Maroc, vous avez aucune excuse. Vous avez aucune excuse. Ziyech, Brahim, Hakimi, plein d'autres. Raimi, vous avez énormément de joueurs. Les gars, vous avez des remplaçants de fou. El Kabi, il est rentré. Ouais, c'était trop. Ce mec-là, c'est vraiment une gâchette de fou. En fait, lui, à chaque fois qu'il rentre, je te jure, voilà, il marque les gars, c'est trop. Les gars, vous avez aucune excuse. Hein. Vraiment, vous avez une génération de fou. Et clairement, je vais dire un truc de fou. Pour moi, vous êtes clairement la meilleure équipe du Maghreb. Faut dire la vérité. Et là, je le dis, c'est réel. Et vraiment, les gars, aujourd'hui, Brahim Diaz, c'est un régal. Hein. C'est comme je l'ai dit. Hein. Brahim, les gars, c'est le futur. Clairement, c'est. Faut dire la vérité. Hein. C'est lui le futur. Moi, en gros, je le dis. Et Ziyech, on va dire, aujourd'hui, c'est encore lui qui porte un peu l'équipe. Mais clairement, pour moi, celui qui va amener le Maroc à vraiment passer un cap de fou, c'est ce monsieur-là. Parce que c'est très fort, les gars. C'est très fort. Percutant, technique, efficace. Il sait marquer, faire marquer les autres. Vraiment, sur lui, là, j'aime trop. Rien à dire. Vraiment, grosse force à vous, les Marocains. Et c'est très fort. Oh, les panthères! Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, les gars, on va rester dans cette histoire-là? Jusqu'à quand? On vient perdre 4-1 face au Maroc, les gars. Perdez avec la manière. Les gars, perdez avec la manière, les gars. On n'a pas joué la CAN en Côte d'Ivoire. Voici l'opportunité de nous de jouer. Premier match qu'on soit prêt à 4. Jusqu'à quand? On vous met à l'aise.
On vous met à l'aise. Maintenant, si vous ne voulez pas jouer le ballon, dites-nous, on ne va plus mettre nos organes. À chaque fois, on met nos organes, nous sommes derrière vous, on vous supporte. On dit que là, les gars, ils vont faire quelque chose. Regardez, 4-1. Un match qu'on pouvait gagner. Mabika, tu as le ballon, tu cherches le pied. Les autres là-bas, ils ont le ballon, ils cherchent le pied. Et les occasions. Mabika, tu es devant le poteau est vide. Tu rates. C'est quoi, c'est ça? Vous n'avez pas pitié de nous. Vous n'avez pas pitié de nous. Si vous voyez que le football, on arrête. Est-ce qu'on est obligé de jouer? Si on vient jouer, c'est pour faire ça, là, les 4-1, c'est pour prendre les 4-1. Voici, on a un match. Le prochain match, face à la Centrafrique. Centrafrique joue le ballon, hein. Centrafrique joue le ballon. Vous avez vu les matchs hier. Vous voyez les attaquants, Mafuta là. Parce que notre défense là, si ça veut la défense là, qu'on va aller jouer contre la Centrafrique, la défense que je veux aujourd'hui, on va prendre. C'est quel genre de défense comme ça? Garde-toi aussi penalty. C'est penalty, tu ne peux pas enlever. Tu es là, tu ne fais que faire le jeu de la Colombia. Tu as agité comme si la gestion de la Colombia. Mapika, tu cherches le pied comme la Colombia. Vous faites les jeux de la Colombia comme ça, pourquoi? Les gars, vous avez intérêt à vous qualifier pour la CAN au Maroc. Hein. Vous avez intérêt. J'ai dit ça, je ne dis plus rien. Voilà. يا اخوانا مليون مبروك فوز منتخب مصر 3 ما شاء الله منتخبنا بقى مرعب كمان المغرب كسب 4-1 يا مغاربه ما ترحمونا شويه ما شاء الله عشان ما حدش يقول لنا بحسد بس المغاربه ما شاء الله اخر فتره بيقدموا نتائج مبدعه حاجه في قمه في الخيال العلمي 4 و5 و6 و7 خلاص الكره يعني حد اقصى 3-0 دي نتيجه كبيره قوي اما 4 و5 و6 و7 والارقام الخزعبليه اللي انتوا بتعملوها اخر فتره دي لا كتير قوي بصراحه فبالتوفيق للمنتخب المغربي تخيلوا ان المغرب اسال البطوله على ارضها افريقيا في ارضها بالمنتخب المرعب ده فالله يستر ديما مغرب ديما مصر كمان منتخبنا المصري بقى مبدع قوي عمل مباراه كبيره قوي حاجه في قمه في الفخامه اداء ولا اروع ما شاء الله حب كبير لحسام حسن حب كبير لمنتخب مصر يا ام الدنيا يا حبيبتي يا بلدي مبروك لمنتخبنا مبروك لمنتخب المغرب مبروك لمنتخب تونس امبارح مبروك لمنتخب الجزائر امبارح شرفتونا رفعتوا راسنا ومن تقدم لتقدم يا رب حبايب قلبي. Voici les gens qui disaient qu'ils peuvent payer Côte d'Ivoire, tout ça là, Libreville les plus chic, Abidjan, blablabla en fait. Qu'ils ont 4 coupes d'Afrique, voilà. Voilà 4 coupes d'Afrique, voilà le résultat. Vous dites quoi maintenant? Hein? Je vous aime les Gabonais, je vous aime. Franchement, vous allez vous rattraper au prochain match. Mais vous avez vu qu'on a notre humilité à payer. On a gagné. Je m'excuse, je vous aime trop. C'est juste en famille quoi. Regardez le penalty de Ziyech. Non mais Ziyech, c'est quoi le penalty qui nous a tiré là? Non mais honnêtement, je crois que c'est le pire penalty de l'histoire que j'ai vu qui a fini au fond les gars. Non mais la vérité, la façon avec laquelle il a tiré le penalty, t'as l'impression qu'il voulait juste se débarrasser du ballon en fait. C'était un dégagement, c'était pas un tir. Il a dit c'est bon allez je vais tirer, qu'on en finisse et puis laissez-moi tranquille. Si tu voulais pas le tirer, fallait le dire. Et qu'un t'as obligé à tirer ou quoi? Je comprends pas, on dirait on t'a menacé pour que tu tires ce penalty. Non mais le pire c'est qu'il y en a, ils ont appelé ça une panenka. Les gars, c'est pas une panenka, ça c'est une panenkhara à la limite. Mais non mais les gars, je vous le dis, je crois que j'ai jamais vu un penalty aussi mal tiré finir au fond. Mais après voilà, bravo. Au final ça finit au fond et j'ai envie de vous dire, le deuxième penalty qu'il tire, là justement il y avait rien à dire. Là il le tire parfaitement et c'est ça le pire en fait, c'est ça. Quand j'ai vu ce penalty, je me dis non c'est pas possible. T'es capable de mettre des penaltys de fou et tu nous mets un vieux dégagement dans le but. Non mais les gars, là j'en rigole, tant mieux. Mais je vous dis la vérité, si le penalty avait pas fini au fond, ou bien si le Maroc avait perdu, j'aurais pas rigolé de la même manière, je vous dis la vérité. Maroc, Gabon, 4-1. Alors les gars, il y a beaucoup de choses à dire, on va débriefer ça ensemble. On commence avec l'homme du match, Yacine Bono. Les gars, sans lui, je vous le dis tout de suite, peut-être qu'on perd ce match ou il y a match nul, mais sans lui, les gars, c'est pas du tout le même match. Deuxième top joueur, Noussaïr Mazraoui. Que dire à part qu'il a été monstrueux, apport offensif ou défensif, il n'y a rien qui passe. Bref, il a mis tout le monde d'accord, mais le problème, c'est encore le même. Si on passe Hakimi à gauche, malheureusement, il n'est pas à son niveau, il n'est pas dans ses conditions pour apporter des top performances, donc c'est toujours le même cas. Soit on met Mazraoui à gauche et malheureusement, on le bride, soit on met Hakimi à gauche et malheureusement, il n'a pas son niveau. Et troisième top joueur, Abdessamad El Zalzouli, qui nous sort un gros match. Il est percutant, il est vif,
il est toujours dans l'apport offensif, il joue collectif, bref, ce mec-là, il m'impressionne de plus en plus. Mention honorable, on n'oublie pas El Kaabi qui rentre et qui marque un but. Ounahi, c'est pareil, il est rentré, il a délivré une passe décisive et on a vu que toutes ses passes étaient vers l'avant, bref, ça fait vraiment plaisir. On continue avec Brahim Diaz qui a marqué son premier but avec la sélection. Alors lui, je suis un peu mitigé, il dribble énormément, il perd énormément de ballons, mais en même temps, c'est son jeu, il provoque et au final, il a marqué un but, donc pour le moment, j'ai rien à dire. On va terminer avec Hakim Ziyech, c'est 2 buts, mais pour moi, il y a un gros problème avec ce joueur, c'est son caractère. On a pu le voir lors du deuxième penalty, il refuse que Brahim Diaz tire ce deuxième penalty, donc son premier but en sélection. C'est vraiment dommage.